6월 9일 우리 주일 예배 오신 여러분들 환영합니다. 아마 졸업식 때문에 여기 학부모님들도 굉장히 많이 와 계신데요. 다들 너무 축하드리고 또 너무 반갑습니다. 무슨 이유로든지 온라인으로 참여하고 계신 여러분들도 환영합니다. 네, 제가 어제 저희 찬양팀 졸업식 때문에 잠시 그 허스키 스테디움을 다녀왔습니다. 근데 나오는 길에 저희가 차가 굉장히 많이 막혔었어요. 근데 이렇게 딱 두 가지 길이 있었습니다. 저희가 나가는 길과 다른 사람들이 오고 있는 길. 근데 사람들이 오고 있는 길 끝에 라운드어바웃이 있는 걸 모르고 막힌 길인지 모르고 계속해서 들어오더라고요. 그리고 저 같은 경우는 이미 내가 이 길의 끝에는 집으로 돌아갈 수 있다라는 소망이 있었기 때문에 이 기다림이 그렇게 힘들지 않았습니다. 과연 여러분들은 오늘 어떠한 길 위에 서 계신가요? 막힌 길에 서 계신지, 혹은 정말 하나님을 바라보며 그 길 끝에 소망이 있다라는 그 길 끝에 서 있는지, 우리가 한번 그것을 돌아보며 함께 기도하며 나아갔으면 좋겠습니다. 우리 다 같이 일어나서 기도하고 저희가 예배로 들어가도록 하겠습니다. 하나님, 오늘의 예배를 주님께 올려드립니다. 우리같이 흠 많고 죄 많은 우리를 먼저 사랑하시어 은혜를 부어주셨고 예수 그리스도의 보혈을 통하여 정케하셨고 또 그분을 부활시킴으로써 우리가 새로운 생명에 대하여 소망을 얻고 그리스도가 다시 돌아올 때까지 신부된 모습으로서 우리가 이 시간을 정결하게, 순결하게, 또 거룩하게 우리의 신랑 되신 예수 그리스도를 기다리는 시간이 될 수 있도록 여기에 계신 모든 성도분들께 이 예배를 통하여서 힘주시고 하나님이 누구신지를 말씀해 주시는 그런 시간이 되기를 바랍니다. 기름 부어주시고 성도님들 한 분 한 분 마음 가운데 하나님께서 말씀하여 주시옵소서. 감사드리며 이 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Let's sing together. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my bed. You are my shield in time. You are my shield. You're my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present. One more time. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very in time of Let's sing together. 주를 영원히 소중케 항상 주지하리, 항상 주의지하리.
요동치 않고 요동하지 않고 주를 고백하리 내 기쁨 되시네 내 기쁨 되시네 주를 고 나의 방패 나의 방패 힘과 내 기억 구원자 피난처 강한 성루 언제 다시 한번 고백합니다 나의 방패 나의 방패 힘과 내 기억 구원자 피난처 강한 성루 언제나 나의 돈 되시네 내 돈 되시네 Sing together, strength arise. Strength arise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We wait upon the Lord. Strength arise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. Wait, strength arise. Strength arise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. Our God. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. Let's confess one more time. Strength arise. Strength arise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord as we wait upon. Strength arise. Strength arise as we wait upon the Lord. Wait upon. One more time. Strength arise.
You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like you are the everlasting. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up. One last time, let's sing together. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. You're the everlasting God. Church, let's sing together one more time. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliver. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliver. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliver. Let's confess one more time. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliver. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. Oh, you lift us up on wings like you are the everlasting God. Oh, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. 우리 함께 고백합니다. 주 여호와는 광대하시도다. 그 거룩한 하나님 성에서 찬양할지어다.
승리 우리에게 주셨도다. 모든 원수 물리치셨네. 엎드려 절하세. 다 주의 크신 이름 높이며 우리에게 행하신 위대한 일 감사하세. 오 주의 신실하신 그 사랑 온 땅과 하늘 위에 계셔 홀로 영원하신 이름. 다시 고백합니다. 주여 안에 주 여호와는 광대하시도다. 그 거룩한 하나님 성에서 찬양할지어다. 모든 원수 물리치셨네. 엎드려 절하세. 다 주의 크신 이름 높이며 우리에게 신실하신 그 사랑 온 땅과 하늘 위에 계셔 홀로 영원하주의 크신 이름 높이며 우리에게 행하신 위대한 일 감사하세. 오 주의 신실하신 그 사랑 온 땅과 하늘 위에 계셔 홀로 영원하신 이름. 다 주의 크신 이름 높이며 우리에게 행하신 위대한 일 감사하세. 오 주의 신실하신 그 사랑 온 땅과 하늘 위에 계셔 홀로 영원하신 이름. So let's lift up our prayer to the Lord together. Let's give him thanks what he has done for us. This time let's lift up our praise to the Lord together. Jesus, we thank you, Lord. We thank you, Jesus. We give you glory. We give you the honor. Jesus, we thank you. Jesus, we thank you. lifted high. Jesus, be lifted high. We lift you higher. We lift you higher. We lift you high. Jesus, be lifted high. Lifted
우리 다 같이 자리에 앉으셔서 기도로 나아가도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 이 시간 하나님께 예배드리기 위해 이 자리에 모였습니다. 저희가 찬양드린 것처럼 하나님의 높고 크심을 경험할 수 있도록 도와주세요. 하나님의 선하심과 전지전능하심을 신뢰하지 못하고 내 생각과 내 계획을 의지했던 모습들을 반성합니다. 그러나 돌아온 탕자처럼 돌아오기를 기다리시며 언제나 받아주시는 사랑과 긍휼의 하나님을 신뢰합니다. 예수님의 보혈로 저희 죄를 씻어주시고 정결케 해주세요. 엘샤다이 하나님, 곧 어미가 갓난아이를 먹이듯이 저에게 필요한 모든 것을 제공해 주시는 전지전능하신 하나님임을 선포합니다. 우리에게 일용할 양식을 주시옵시고 일할 수 있는 터전도 준비해 주세요. 임마누엘 하나님, 우리와 함께 하신다고 한 약속을 믿습니다. 저희를 고아처럼 내버려 두지 마시고 불쌍히 여겨 주시옵소서. 하나님과 동행하며 세상을 이기는 삶을 살아갈 수 있도록 담대한 믿음을 저희 교회와 믿음의 공동체에 부어주세요. 혼란스럽고 두려울 수 있는 오늘의 내 상황보다 완성하시고 계신 하나님의 계획을 바라볼 수 있도록 시선을 옮겨주세요. 믿음의 형제 자매들을 허락하심에 감사드립니다. 이 자리에 초청하고 인도해 주셔서 감사합니다. 삼위일체 하나님께서 서로 사랑하며 완벽한 연합을 이루고 계시듯이 저희 또한 이 교회에서 사랑하며 연합하는 공동체를 이루도록 보호해 주세요. 하나님의 뜻을 전하기 위해, 그리고 그 뜻을 실천하기 위해 자원하며 헌신한 모든 시간들과 헌금을 기쁘게 받아주세요. 헌금을 드리는 매 순간이 하나님께 대한 감사를 표현하는 수단이 될 수 있도록 도와주세요. 이 예물이 당신께서 원하시는 곳에서 사용되어 사람들이 복음으로 회복되기를 기도합니다. 오늘 말씀을 전해주실 이구영 목사님을 위해서 기도합니다. 목사님의 임을 주장하셔서 하나님의 마음과 뜻이 저희 공동체를 향해 온전히 선포되기를 기도합니다. 성령님께서 저희의 영과 마음이 열리도록 겸손한 마음으로 말씀을 대하도록 인도해 주세요. 하나님께서 보여주신 사랑을 깨닫고 저희 또한 이웃에게 그러한 사랑을 행할 수 있기를 기원합니다. 이웃 사랑의 범위가 내 친구, 내 가족에서 그치지 않고 우리 교회로부터 나아가 아직 얼굴을 알지 못하는 제3국에 있는 친구들까지 사랑할 수 있도록 시야를 확장시켜 주세요. 이러한 이웃 사랑을 이미 실천하고 계시는 파송 선교사님들을 기억하고 기도로서 그들의 사역에 동참할 수 있도록 도와주세요. 또한 이러한 사랑을 전하고 온, 그리고 전하려고 준비하는 모든 단기 선교팀원들을 축복합니다. 하나님의 마음이 향하는 곳에 가든지 보내든지 할 수 있도록 도와주세요. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 다운타운 캠퍼스에 있는 모든 졸업생 여러분 축하드립니다. 여러분들의 모든 과정 가운데 하나님이 함께 하셨고 졸업의 영광을 맡게 하신 줄로 믿습니다. 수고하고 애쓴 모든 것들이 열매로 맺혀지고 여러분들의 인생이 더 활짝 펴지는 축복이 있게 되기를 바랍니다. 여러분들이 더욱더 하나님을 의지하고 하나님께 맡기며 나아갈 때 하나님께서 여러분과 함께 하실 것이고 여러분들의 인생이 형통하게 될 줄로 믿습니다. 그 믿음 위에 더욱더 감사가 넘치는 여러분들 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 안녕하세요. Class of 2024 졸업예배 간증을 맡게 된 유혜승이라고 합니다. 한국에서 중학교 2학년 첫 학기를 마친 뒤 여름방학에 미국에 계시는 삼촌을 방문하고 돌아가는 그 여름, 어렸을 때부터 헬스케어에서 일하고 싶었던 꿈을 꾸던 저는 곧바로 부모님에게 미국으로 유학을 가 의사가 되고 싶다고 다짜고짜 통보를 하였고, 그렇게 한 달 만에 준비를 끝마쳐 14살의 나이에 혼자 유학길로 떠나게 되었습니다. 코로나로 한참 헬스케어 워커들이 부족했던 2020년도 여름, 우연히 우리 형제 교회 분이 운영하시는 코너스톤이라는 치과로 리퍼럴이 되어서 마침 고등학교를 졸업했던 저는 대학교 들어가기 전 3개월만 일을 도와주기로 하며 전화 한 통의 인터뷰로 그렇게 일을 시작하게 되었습니다. 그러던 어느 날 치과 선생님께서 저에게 덴티스트가 되어보는 게 어떻겠냐라고 물어보셨을 때, 사실 그때는 어느 헬스케어 쪽으로 갈지 아직 정하지도 않았었지만 아무리 생각해봐도 평생 환자 입안에 더러운 침과 충치들 보고 만지며 일해야 할 것 같은 치과 의사는 절대 하고 싶지 않다고 완곡하게 거절해왔었습니다. 하지만 더 일을 하게 될수록 하루에 여러 명 환자를 보는 바쁜 스케줄을 소화하면서도
교회 사역에 충실하고 선교의 중심인 치과 선생님들을 보면서 세상적으로 돈을 쫓으며 일하는 의사가 아닌 크리스찬 닥터로서 종교심을 키우게 되었고, 그렇게 쭉 대학 시절 일과 학업을 병행하며 3개월로만 시작했던 치과 일을 지금 같은 선생님들과 4년이 지나도록 일하고 있습니다. 그때부터 기도와 믿음으로 덴티스트리의 길을 가기로 결정한 뒤 대학 시절 3, 4년 동안 학업, 일, 치대에서의 리서치, 봉사, 사역, 교회 사역, 유더 프리덴탈 동아리에서 회장을 맡는 등 바쁘지만 재미있는 매일매일이었고, 그렇게 저번 겨울 바이오케미스트리 메이저와 케미스트리 마이너로 졸업을 하였습니다. 졸업 후 곧 7월에 시작하는 유덥 치대부터 잔뜩 기대에 차있을 것만 같았던 저는 생각과는 달리 이제야 바빴던 일상에서 벗어나 보니 왠지 모를 회의감과 우울함이 몰려왔었고, 무거운 마음을 가지고 하나님께 기도를 하던 와중 제가 너무 바쁘게 살아왔다는 핑계로 주님 안에서 매일매일의 감사함과 기쁨을 놓치고 주님과 멀어져 왔던 제 모습을 보게 되었습니다. 그렇지만 이런 부끄러운 모습마저도 주님의 사랑은 계속 저를 향하고 있었고, 다양한 방법으로 저를 도우시고 계셨다는 것을 깨달았습니다. 솔트 양육 훈련을 통해 놓치고 있던 매일의 예배를 다시 세우며 잠잠히 주님을 묵상하게 하셨고, 또 어떤 때는 의지할 수 있는 동역자들을 붙여주셔서 주님 사랑 안에 교제가 얼마나 큰 기쁨이고 힘이 되는지 알게 도와주셨습니다. 또 저번 주일에 나눴던 부르심에 대한 설교 말씀을 묵상하면서 아직 내가 의사가 된 것도 아니고 가진 것이 많은 것도 아니지만 앞으로는 헛된 부와 명예를 쫓으며 살아가는 내가 아닌 지금까지 걸어온 길은 이 세상 살아가기 위해 나에게 잠시 맡겨주신 하나님의 계획과 선물이라고 생각하며 살고 싶습니다. 이번 9월 치과 네팔 선교를 가는데 그 사역지에서 보여주실 하나님의 나라, 또 앞으로에 있을 치대 과정에서 저의 비전과 부르심을 보여주실 주님을 기대하고 찬양하며 살아가는 제가 될 수 있기를 소망합니다. 감사합니다. 감사합니다. 오늘 졸업자들이 참 많이 왔는데요. 졸업생들 한 명씩 호명하면서 자리에서 일어나면 우리 주변에서 축하해 주면 좋을 것 같아요. 이따가 꽃다발 증정은 광고까지 예배 다 끝나고 함께 여기서 사진 찍고 그렇게 하도록 하겠습니다. 먼저 학사 졸업한 사람들입니다. 김미나, 김민주, 자리에서 일어서 주시면 감사하겠습니다. 네. 김민호, 김유림. 지금 졸업식 하고 계신가요? 딴 데서? 왜 아무도 안 일어나죠? 박시은, 박예은, 박하연, 네. 신지현, 심예진, 유혜승, 윤예지, 정진영, 정희자매님, 한유진, 그리고 석사 졸업한 분들입니다. 강유진, 김지호, 박미셸, 박지수, 송애니, 이세빈, 이현정, 정준호, 최민호 군. 네, 많이 바쁘셨을 텐데 또 어제 그제 졸업하시고 또 이 자리를 기억해서 달려와서 너무 감사하고, 우리 이분들을 좀 우리가 축복했으면 좋겠습니다. 함께 찬양할까요? 하나님의 사랑이 함께 고백합니다. 우리 손을 뻗어서 이 사람들 축복합시다. 하나님의 사랑이 당신의 삶 가운데 가득하기를 축복합니다. 하나님의 은혜가 우리 가운데 가득하길 기도합니다. 우리 한 번 더 고백합니다. 하나님의 사랑이, 하나님의 사랑이 당신의 삶 가운데 가득하기를 축복합니다. 하나님의 은혜가 우리 가운데 가득하길 기도합니다. 제가 잠시
축복 기도하도록 하겠습니다. 하나님, 이 귀한 사람들 이 여정을 마치기까지 얼마나 힘든 시간을 보낸지 모릅니다. 그때마다 여러 스트레스와 숨쉬기 힘든 순간과 이 과정을 과연 넘어야 되나라는 갈등이 있었을 것입니다. 그러나 하나님, 이 과정을 마칠 수 있도록 인도해 주셔서 감사합니다. 여호와 일에 채워주셔서 감사하고 에베네셀 도와주셔서 감사합니다. 앞으로 다음 도약을 향해서 나가는 이 귀한 발걸음 가운데 하나님 은혜 베풀어 주시고 평강 주시고 여호와께서 지켜주시며 그 길 가운데 만나는 수많은 선배들과 교수님과 함께 일하는 사람들에게 이들을 통하여서 그 축복의 통로가 열릴 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사함이 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 자리에 앉으시기 바랍니다. 감사합니다. Brinton Carey Hostel aims to provide a home-like environment for Christian girls with disturbing family background. Brinton Carey was a British missionary who arrived in 1885 and worked to help Christian women in Sindh. Christians are a minority group in Pakistan. Life is not easy. Many are struggling to make both ends meet. Brokenness is easily spotted in Christian homes and children suffer the most from this. Now 42 girls are living in the hostel. They find comfort and care from Pastor Kim and Mrs. Lee and formed a big family with many sisters. Girls from broken homes find peace in this place and can pursue their future. Brinton Carey School was set up to meet their educational need. Most of us parents get divorced and children get depressed in their houses because of it, and they can't study properly. As the church struggled with many internal issues, the hostel and the school had to suffer from the corrupt leaders. Now Brinton Carey Hostel and the school are writing a new chapter. They aim for showing the love of Christ to people in the society, hoping for a better life for all students. कि बुआ जी भी अच्छी है यहाँ पे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। वो जब हम लोग आए थे बुआ जी सबसे बहुत प्यार करती थी और बड़ी बाजियाँ। Brinton Carey School is open not only for Christian girls, others with different beliefs also come and study. So the school provides a safe environment for students to learn differences and to make friends without religious bias. The hostel has challenging issues like shortage of support, hiring staff. Pastor Kim and Mrs. Lee said they are inexperienced and not young. They are not sure of seeing the result of their labor. Our principal in hostel, they're also so nice, like a family, and it's a really good feeling. The hostel and the school hope for bringing changes, first to the students and their families, and later further to the neighborhood and the society. We like to invite you to pray and take a chance to come and take part in this meaningful task. 네, 브렌튼 캐리를 섬기고 있는 파키스탄에서 오신 김 목사님과 이선 사모님 혹시 네, 앞에 계시네요. 네, 우리 두 분을 향해서 정말 뜨거운 박수로 감사합니다. 제가 잠시 기도하겠습니다. 하나님, 귀한 선교사님 한 분 한 분이 이 땅 가운데 귀한데 하나님께서는 귀한 열매를 다음 세대를 향하여서 섬기게 하셨고 새 힘 주셨고 그들로 하여금 하나님의 길을 묵묵히 걸을 수 있도록 힘 주셔서 감사합니다. 목사님과 사모님 가운데 더 많은 동역자, 더 많은 필요가 늘 채워질 수 있도록 하늘의 보화를 열어서 인도하여 주시옵소서. 하나님, 이때에 추수할 때에 일꾼들이 적을 때에 하나님께 구하라였습니다. 저희가 구하오니 이 젊은이들을 세우시고 불러 모아 주시옵소서. 전 세계 열방 가운데 하나님의 사람들이 이 파키스탄 땅에 있는 소수를 하나님의 자녀로 삼을 수 있도록 하나님 귀한 발걸음을 이끌어 모아 주시옵소서. 감사함을 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘. 감사합니다.
오늘 함께 나눌 말씀은 시편 142편 1절부터 7절 말씀인데요. 함께 우리가 짧으니까 다 같이 소리내서 봉독하고 말씀 듣도록 하겠습니다. 시작. 내가 목소리를 내어 여호와께 부르짖었습니다. 내 목소리로 여호와께 기도했습니다. 내가 그분 앞에 내 불평을 털어놨으며 그분 앞에 내 어려움을 보여드렸습니다. 내 영이 마음속에서 실망할 때도 내 길을 아는 분은 하나님이셨습니다. 내가 걸어가는 길에 그들이 몰래 덫을 숨겨 놓았습니다. 내 오른쪽을 보아도 나를 아는 사람이 아무도 없었고 내가 피할 곳도 없었으며 내 영혼에 관심을 갖는 사람도 없었습니다. 오 여호와여, 내가 부르게 부르짖습니다. 주는 내 피난처이시요 살아있는 사람들의 땅에서 받는 내 몫이십니다. 내 부르짖음에 귀 기울이소서. 나는 너무나도 비참합니다. 나를 핍박하는 사람들에게서 나를 구하소서. 그들은 나보다 강합니다. 내 영혼을 감옥에서 풀어주셔서 내가 주의 이름을 찬양하게 하소서. 주께서 나를 너그럽게 대하시면 의인들이 내 주위에 몰려들 것입니다. 아멘. 어제 레바논에서 선교를 다녀온 지체들이 여기 사진에 있는데요. 잠깐 오늘 참석하신 분들 자리에서 좀 일어나 주시겠습니까? 네, 정말 수고했다고 우리 뜨거운 박수로 이들을 격려합시다. 네, 너무너무 감사해요. 네, 지구 반대편에서 여러분의 섬김이 이곳까지 들려오고 또 보여지고 또 다음에 또 간증하고 세워지는 그 놀라움이 이 다운타운 캠퍼스의 큰 축복이 되는 것 같아요. 올 여름에만 우리가 한 80여 명 청년들이 세계로 선교로 나가는데, 또 본당 교회에서 함께하면 한 500명 넘게 선교로 올해 나가는데, 하나님께서 이 교회에 선교가 계속해서 흘러갈 수 있도록 그것을 우리가 기도하면 좋겠습니다. 오늘 말씀은 제목이 두 개일 수도 있고 하나의 카테고리 안에 작은 제목이 들어가 있습니다. 큰 제목은요, 그를 알고 그를 알리자라는 것입니다. 하나님이 누구신지 알게 된다면 그 하나님을 안다라는 것은 하나님의 마음을 아는 거고요, 그 하나님을 이해하게 된다면 그 하나님이 원하시는 걸로 우리 인생이 함께 달려가게 되는 거죠. 하나님께서 우리 가운데 원하시는 그 마음이 하나님의 가슴에 새겨져 있어요. 그것이 성경에 드러나 있는데, 오늘 우리가 읽었던 이 시편 142편에 있는 마음입니다. 하나님은 안타까움 속에 빠져있는 사람들 향해서 언제나 손을 내미시고 함께 우시고 함께 그들의 삶 속에 더 가까이 나아가길 원하십니다. 그런 이야기를 우리는 성경 속에서 찾아보게 되는데, 그것이 난민 속에 함께 하신 하나님이라는 또 하나의 제목으로 여러분과 함께 은혜 나누려고 합니다. 민자로 끝나는 두 글자가 있어요. 하나는 이민이고 또 하나는 난민입니다. 이민은 저와 여러분처럼 우리가 자라왔던 고향을 떠나서 새로운 환경으로 움직이는 사람들을 이야기합니다. 또한 난민은 내가 원치 않았지만 전쟁이든 경제적 기근이든 환란이든 여러 가지 문제로 인하여서 그 자라온 고향을 떠날 수밖에 없는 안타까운 사람들을 가르쳐 우리는 난민이라고 이야기합니다. 이민과 난민, 큰 차이는 자유적으로 내가 결정할 수 있는 것이냐, 타의적으로 다른 주변 환경과 상황에 의해서 떠날 수밖에 없느냐라는 차이가 있겠죠. 그 중에 얼마 전 있었던 미얀마 사태가 있었어요. 로힝야 난민 사태가 있었습니다. 그때에 580만 시리아 난민 또한 있었어요. 그 상황들 속에 이들이 줄지어서 계속해서 오는 그 과정을 보게 되고, 또 배에 오르고 막 밧줄에서 떨어지면서도 그들이 매달려 있고
또한 그들이 정말 가라앉기 직전까지에 있는 배에 한 명이라도 태우려고 서로 부듬고 있는 그러한 사진들이 보여졌습니다. 내가 넘어갈 수 없다면 내 아이만이라도 철조망 사이로 그 아이를 건네는 사진들이 전 세계에 보도되어졌습니다. 우리가 난민을 보면서 일상 속에서는 잊고 사는 것 같아요. 그것이 저에게도 있어 왔던 시간들이었죠. 어느 날 제가 말레이시아라는 지역에 자녀들과 함께 가게 되었습니다. 그 말레이시아에서 듣게 된 이 난민 소식은 정말 저에겐 큰 충격이었습니다. 지구촌의 난민은 6,530만 명이 되는데 세계적으로 보호받을 수 있는 이 난민 수는 10분의 1에 해당돼요. 600만 명이요. 10명 중에 1명은 등록되어 있는 보호소 속에 있다면 나머지 9명은 보호받지 못하는 상황 가운데 있는 것이 난민의 현실입니다. 전체 숫자는 한국의 전체 인구보다 더 많은 것을 보게 됩니다. 아이들과 말레이시아에 갔을 때에 저희는 그 학교를 세팅하고 짓고 만드는 과정에 함께 참여했습니다. 시작과 함께 그 아이들을 미얀마에서 탈출해서 온 아이들, 종교적인 갈등 때문에 온 아이들, 경제적인 이유 때문에 온 아이들이 사진기로 찍을 때에 그 아이들의 모습은 얼룩지지 않았어요. 그늘지지 않았어요. 너무 행복해 보였습니다. 현실은요, 그들의 집을 방문해 봤을 때 여러분이 쓰는 원룸 같은 곳에 7, 8명의 10대 아이들이 모여 있는 것을 보았습니다. 너무 마음이 좀 좋지 않았습니다. 성경에는 이런 난민 이야기가 몇 번이나 등장할까 한번 살펴본다면 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉, 출애굽 200만 명, 모세, 광야의 사람들, 사사기에 있는 사람들, 다윗 시대에 살았던 사람들, 다 전쟁과 함께 왕도 탈출해야 했고 신하도 탈출해야 됐고 수많은 사람들이 본인의 터전을 버리고 떠나야만 했습니다. 어느 날 성경을 읽다 보니까 창세기 처음부터 끝에 예루살렘의 붕괴 이후 교인들이 흩어져서 유럽으로까지 뻗어나갈 때에 성경은 난민 이야기로 읽혀지는 거예요. 지도에서 우리가 좀 더 살펴본다면 오른쪽 아래 갈대아 우르라는 티그리스 강과 유프라테스 강의 시작점이 있습니다. 거기는요, 다음 슬라이드를 보여준다면 유프라테스 강을 따라서 2,000km가 넘는 수천 마일을 그들이 걸어서 이스라엘 땅까지 오게 된 거죠. 하나님은 아브라함을 부르셨습니다. 고향을 떠나라라고요. 적은 나이가 아니었죠. 75세요. 적은 숫자가 아니었습니다. 그리고 그 가는 과정이 졸업의 시즌만큼이나 쉽지 않은 시간들의 문제를 만나고 또 해결해야 되고 문제를 만나고 또 빼앗겨야 되는 그런 안타까움의 이야기가 성경에 있습니다. 아브라함은 왜 우르를 떠나야 했을까요? 창세기 11장과 12장은 아주 바벨탑 사건 이후로 끔찍한 하나님의 마음을 한탄케 하는 너무너무 슬프게 했던 사건들이 노아 홍수 이후에 또 한 번 발생하게 됩니다. 그때 그들이 떠나야 했던 그 장소는요, 뉴욕과 같은 곳이었고 지그러트라고 불리우는 그림 있는 곳이었습니다. 너무나도 많은 경제적인 유익과 일자리가 모여 있는 곳이었습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 그곳을 떠날 수밖에 없었죠. 지정학적으로, 사회문화적으로, 종교적으로 그들이 이해할 수 없는 시점에 놓여 있었습니다. 믿음으로 먼저 행한다라는 것은 경험되어진 것을 이해하는 것이 아니라 한 번도 경험하지 못했던 것을
그 나를 부르시고 인도하시는 그 하나님, 그분의 이끌림에 의해서 결정하고 나아가는 것이 믿음입니다. 졸업 이후의 삶에 우리에게 주어지는 것은 바로 믿음입니다. 신앙생활하는 데 있어서 우리에게 주어진 것은 믿음 생활을 하는 것입니다. 경험했던 것을 이해한 만큼 요만큼만 가야지라는 것이 아니고요, 전혀 도움의 손길도 없고 답답하고 환경을 바라보면 절망감밖에 없는 아이들 향해서 학교를 짓고 호스텔을 만들고 그들을 섬기는 일을 반복하는 일이죠. 그것이 오늘 우리에게 주어진 이야기입니다. 창세기 12장에는 이런 말씀이 있습니다. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나라. 내가 너에게 보여준 땅으로 가라 라고 이야기합니다. 내가 너를 믿음으로 떠나면 큰 민족을 이루게 하겠다라고 확증해 주셨습니다. 복을 주겠다라고 말씀하셨습니다. 그리고 너의 이름을 창대케 주겠다라고 말씀하셨습니다. 이 세 가지, 떠난 자에게 주시는 놀라운 은혜, 하나님의 동행, 그 가운데 하나님께서 부어주시고 약속해 주신 것은 복 주겠고 이름을 내게 주겠다라는 것이었습니다. 여러분, 한국 땅을 떠났을 때 여기에 태어나서 자라면서 소수민족인 한국인으로 커나갈 때에 어떤 생각과 주변에 어려움이 있으셨습니까? 적지 않은 문제들과 싸워야 했을 거예요. 언어적인 답답함이 있었을 거예요. 문화적인 불편함이 있었을 거예요. 그럼에도 우리가 왜 지금 이곳에서 하나님을 섬기고 믿고 우리가 또 한 템포의 발걸음을 움직이는가라는 것을 이 시간에 조금 생각해 보고 싶습니다. 아브라함이 선택한 길입니다. 지구라트를 떠나는 것, 가장 좋은 안락한 장소를 떠나는 것, 두 번째는 우상 숭배에 가득한 곳을 떠나는 것이었습니다. 세 번째는 인본주의적인 사고방식과 철학의 결정체에서 내가 신앙인으로 살겠다라고 결정하고 떠나는 것이었습니다. 황금 만능주의의 직장과 여러 가지 것들을 주겠다라고 하는 것으로부터 떠나는 것이었습니다. 새로운 미지에 도전하는 하나님의 갑자기 불러내서 어느 날 하늘 보여주면서 별, 바닥 보여주면서 모래처럼 축복을 약속해 주시는 그 믿음 갖고 떠나는 것이었습니다. 알고 경험해서가 아니라 확실하지 않은 상태에서 떠나는 것이었습니다. 이 구약에 아브라함의 이야기가 있다면 신약의 난민 이야기를 하나 하려고 합니다. 신약의 난민 이야기는 마태복음 2장에 나옵니다. 베들레헴에 잘 차려입은 황금과 유황과 모략을 가진 박사들이 그들을 찾아옵니다. 마리아와 요셉을요. 2장 3절입니다. 산후조리 기간 속에 이제 갓 아기가 태어나서 어디다 둘지 몰라서 밥그릇에, 동물의 밥그릇에 둔 그 아이를 보려고 이곳저곳에서 아브라함이 있었던 곳, 이쪽 저쪽에서 박사들이 오기 시작합니다. 그 페르시아에서 낙타를 타고 온 그들은 헤롯이 아기를 찾아 죽이려고 하는 그 상황 속에 놓이게 되는 그 부모를 경배하고 사라집니다. 페르시아가 막강하니까 우리가 보호해줄게, 이게 아니고요, 인사하고 네 문제는 네가 해결해 라고 하는 것처럼 두고 떠나요. 아니 헤롯한테 말이나 하지 말지 왜 알려줘가지고 헤롯은 예수를 더 죽이기 위해서 사람들을 풀고 난리를 만든 사건 속에 지금 본문이 있는 거죠. 이 어린아이를 데리고 난 지 얼마 안 됐을 때 그들은 애굽으로 피난 갑니다. 난민이 된 거죠. 예수님이 난민이었다 처음 듣습니까? 저도 말레이시아 가기 전까지는 몰랐습니다. 난민학교를 섬기는데 그 곳에 말레이시아에만 난민학교가 1000개가 넘게 있는 것을
듣게 되었습니다. 아프리카, 방글라데시, 파키스탄 여러 지역에서 종교 갈등, 경제적인 위기, 많은 문제들로 모여오는 곳이었어요. 요셉이 밤에 일어나 2장 14절입니다. 아기와 그의 어머니를 데리고 애굽으로 떠나가. 위기 속에서 그가 먼저 듣게 되는 것은 하나님의 디렉션을 받고 움직이는 것이었습니다. 여러분의 삶 속에, 여러분의 생활 속에 어떻게 결정해야 될지 모를 때 여러분은 제일 먼저 누구를 찾습니까? 부모님을 찾죠. 친구들에게 조언을 구합니다. 또 혹은 교수님이나 선생님들께 좋은 경험치를 듣습니다. 중요합니다. 그러나 더 중요한 걸 잊으시면 안 됩니다. 그것은 하나님께 묻는 것입니다. 하나님, 세상의 지혜와 지금의 상황 속에서 결정하는 것이 아니라 제가 이런저런 데이터를 수집해 보았는데 가장 중요한 확실한 결정 앞에 제가 머물러야 하는지 떠나야 하는지 그 디렉션을 알려주시는 분은 하나님이라는 사실입니다. 예수님의 아버지 요셉이 아닌 예수님의 원아버지, 온 만물을 창조하신 그분께 예수님의 똑똑똑 우리 엄마 아빠에게 지혜 좀 주세요. 그 지혜가 요셉과 마리아에게 임했고 그는 안전한 곳으로 애굽이라는 거대한 나라의 인큐베이터 속으로 들어가게 되죠. 마치 모세 시대에 출애굽 백성들이 보호되었던 것처럼요. 묵상하는 것 첫 번째, 두 번째를 함께 보고 싶습니다. 같이 읽어볼까요? 시작. 시대, 시간은 흘러도 여전히 남아있는 인생사, 이주와 난민 이야기. 두 번째, 성경은 이런 사람들에게 무엇을 말하고 있습니까? 첫 번째 중요합니다. 그분을 아는 것입니다. 그분을 알아가는 것이 무엇의 시작입니까? 선교의 시작입니다. 형제교회에 등록한 이상 형제교회는 선교사를 파송하는 교회입니다. 형제교회 교인이 된 이상 여러분은 I am missionary라는 프로젝트에 이미 몸담고 있습니다. 나는 누구인가? 나는 선교사입니다. 나는 누구인가? 한국 땅을 떠나서 이 미국 땅에서 하나님의 나라를 세워나가는 하나님의 사람들입니다. 나는 누구인가? 하나님을 알고 그 알고 만난 그분을 전하는 사람입니다. 그래서 두 번째 같이 읽어볼까요? 하나님은 순종하는 자에게 동행해 주시는 분이십니다. 아브라함, 너 가라. 이삭, 너 우물 뺏겼는데 계속해서 가라. 모세, 너 네 종족에게, 애굽 사람들에게 다 이쪽도 저쪽도 한글도 영어도 다 편하지 않는 상황들 속에 그 시기에 이 언어로도 말하는데 더듬거리고 저 언어로 말하는데 히브리 사람들은 못 알아듣는 그 상황 속에서 모세에게 아론을 붙여주고 미리암을 붙여주고 사람들을 함께 12지파장을 세워서 하나님의 나라를 확장시키는데 쓰였다라는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 순종과 동행, 누가 이 순종과 동행의 길에 있어야 합니까? 하나님께서 함께 하시기 때문에 우리가 정치적이고 종교적이고 문화적이고 사회적인 난민 상황에 있는 사람들을 하나님께로 이끌어야 될 사람들이라는 것입니다. 하나님의 말씀을 따르는 사람들의 인생은 그 자체가 축복입니다. 하나님의 말씀을 따르는 사람들의 인생 그 자체가 축복인 것입니다. 어렵지 않다라는 게 아니에요. 예수님이 태어났을 때도 어려웠고 예수님의 시즌에 살아가는 그리스도인들도 어려웠습니다. 그러나 그것이 축복이래요. 그것을 우리가 좀 더 살펴보았으면 좋겠습니다. 비록 난민의 상황이지만, 비록 이민자의 상황 속에서도 만나는 문제들이 끝이 아니라 기다림의 시간을 통해서 하나님을 드러내는 타이밍, 그것을 본다라는 것이에요.
금요일 날 한 졸업식에 참여를 했습니다. 박사가 2명이 나왔어요. 그 중에 한 명이 박사가 되기까지 15년이 걸렸더라고요. 15년의 공부한 이후에 그가 난민의 인생에서 하나님의 지혜가 있었는지는 몰라도 그가 박사가 되기까지 얼마나 많은 위기와 아픔이 있었을지 모르겠습니다. 그 졸업장에 의대에 관련된 사람들이 한 400여 명 이상 모여 있었어요. 그 중에 2명이 박사가 됐다고요. 쉽지 않았을 거예요. 여러분의 인생에 앞으로의 걸음이 쉽지 않을 거예요. 그러나 세 번째, 같이 읽어볼까요? 믿음을 준비하고 반응하는 인생이 축복이라 말씀하신다. 우리가 축복을 받기 위해서 주식을 투자하고 집을 늘리고 환경을 윤택하게 만드는 것 중요하죠. 성경에는 부자 되지 말라는 게 아니에요. 성경은 가난한 이야기만 있는 것이 아니라 부자에 대한 이야기도 50대 50으로 있어요. 근데 그 둘에게 분명히 이야기하는 것은 가난한 자도 부자도 믿음 안에 반응하고 행하라는 것입니다. 하나님은 이스라엘 백성에게 가나안 땅만 허락하셨습니까? 하나님은 아브라함의 고향, 그가 떠나온 곳은 어떻게 하길 원하십니까? 그곳은 죄악이 많으니까 버려야 되나요? 소돔과 고모라는 버림받았습니까? 우르 땅은 버림받았습니까? 신명기는 이렇게 이야기합니다. 1장 7절, 방향을 돌려서 행진하여서 큰 강 유브라데까지 가라라고 이야기합니다. 그 다음 세대에게 우리는 가서 학교를 짓는 데서 끝날 수도 있고 교회를 개척하는 데서 끝날 수도 있습니다. 그러나 그 다음 세대에 하나님을 따르는 무리가 그것을 이어받아서 너희가 떠난 곳으로 가서 더 하나님 나라를 확장시키라라고 이야기하고 있습니다. 내가 그러한 것을 약속대로 후손에게 주겠다라고 이야기하면서 한 명 한 명을 세워나가시는 분이 하나님이십니다. 그것을 위해서는 우리가 회복해야 할 일이 있습니다. 같이 읽어볼까요? 거룩, 죄악을 끊어야 합니다. 좀 더 큰 소리로요. 회개. 솔로몬의 기도는요, 예루살렘을 향해서 하는 기도입니다. 하나님을 향해서 중심을 하나님께 두고 하는 기도입니다. 내 원하는 것을 받기 위한 기도가 아니라 중심을 하나님께 두고 기도해야 합니다. 다니엘은 사자의 굴에 들어갈 위기가 처했어도 창문을 열고 그가 했던 패턴에 예루살렘을 향해서 하는 기도를 멈추지 않았습니다. 그 이유가 뭔지 아세요? 함께 포로로 끌려온 이 백성들이 고향 땅으로 돌아갈 수 있는 그 길은 솔로몬이 기도했던 것처럼, 솔로몬이 봉헌할 때에 하나님께 언약을 맺었던 것처럼 예루살렘을 향해서 기도하면 이 백성이 죄를 지어서 멀리 떠나 있다가도 다시 돌아올 수 있게 해달라고 솔로몬이 하나님께 요청드렸기 때문이에요. 여러분, 미래를 심으십시오. 어디에다가요? 여기에 나와 있는 여러 사진들처럼요. 천진난만하게 그들이 함께 할 수 있는 사람들 여러분이 되어 주십시오. 올여름에 덥고 습하고 힘든 곳으로 찾아가셔서 치과 사역도 하시고 또 난민 사역도 하시고 계속해서 여러분이 그 길을 멈추지 않고 달리고 있다는 것을 저는 압니다. 회복을 위해서 해야 하는 남은 것들은 기다려야 합니다. 다음 세대를 축복해야 합니다. 그리고 다음 세대를 준비해야 합니다. 다음 세대에 바른 가치관을 심어야 합니다. 우리가 신앙을 전수하고 믿음에 대한 바른 교육을 하기 위해서 우리가 이 자리에서 선교지로 떠나기 전에 먼저 해야 할 것, 믿음을 가지고 하나님의 마음을 알고 가야 하는 거죠. 그것이 우리가 해야 하는 일들 가운데 이 시편 142편이 구구절절 이야기하고 있습니다. 말씀 맺으면서 제가 이것을 다시 한번 더 읽겠습니다. 다윗이 왕이
굴에 있을 때에, 피신 속에 있을 때에 너무나도 그가 승승장구하고 전쟁에 한 번도 진 적이 없는데 모함에 의해서, 억울함에 의해서 사울에 쫓기건 그의 아들에게 쫓기건 그 상황 속에 이 글들이 나옵니다. 다윗이 소리를 내어 여호와께 부르짖었습니다. 내가 소리를 내어 여호와께 간구하는도다. 내 원통함을 그의 앞에 토로하며 내 우환을 그 앞에 진술하는도다. 내 영이 내 속에서 상할 때에도 주께서는 내 길을 아십니다. 내가 가는 길에 그들이 나를 붙잡으려고 올무를 덫을 놓았습니다. 오른쪽을 살펴보니 나를 돕는 사람, 나를 아는 자 아무도 없음을, 나의 피난처도 없고 내 영혼을 돌보는 이도 아무도 없음을. 여호와여, 내가 주께 부르짖으니 주는 나의 피난처이시오. 살아있는 사람들의 땅에서 나의 열매 분기심을 말하고 있습니다. 나의 부르짖음을 들으시옵소서. 나는 심히 비천합니다. 나를 비판하는 자에게서 나를 건져주소서. 그들은 나보다 강합니다. 난민 속에 살아가는 사람들에게 이 기도문을 알려주면 어떨까요? 당신을 이끌고 당신을 축복하고 있는 그분이 하나님 되시다는 것을, 내 영혼을 감옥에서 이끌어내시고 주의 이름을 감사하게 하소서. 주께서 나에게 갚아주시리니 의인들이 내 주변에 이렇게 있습니다 라고요. 여러분의 행동을 촉구하는 움직임, 듣는 것보다 함께 행동하는 데 있습니다. 하나님의 법 아래 이 복됨을 알고 감사하는 것, 고백을 여러분이 스몰 그룹 나눌 때에 함께 해보면 좋을 것 같아요. 내가 난민을 만난다면, 내가 누군가를 만난다면 그들에게 내가 무엇을 전할까? 돌봄이 필요한 사람들에게 찾아갑시다. 그리고 이 시간 우리가 하나님께 머물러 봅니다. 여러분, 들음에서 끝나지 마십시오. 우리가 함께 행동했으면 좋겠습니다. 우리에게 허락하신 그 하나님을 바라보면 좋겠습니다. 그리고 지금 이 땅의 난민은 누구입니까? 이제 함께 찬양하면서 우리 하나님께 나아가고 싶습니다. 들은 말씀 생각하면서 우리 시간 찬양할까요? 아버지, 당신의 마음이 있는 곳에 나의 마음이 있기를 원해요. 아버지, 당신의 눈물이 고인 곳에 나의 눈물이 고이기 원해요. 아버지, 당신이 바라보는 영혼에게 나의 두 눈이 향하기 원해요. 아버지, 당신이 울고 있는 어두운 땅에 나의 마음이 향하기 원해요. 나의 마음이 아버지
shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give. The Lord bless you. 우리 옆 사람을 축복합시다. Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face toward you and sing Amen. 이제 우리 함께 기도하기 원합니다. 하나님, 우리가 하나님의 사람들을 축복하길 원합니다. 졸업은 끝이 아니라 또 다른 단계의 도약이라고 말씀하셨는데, 하나님, 우리의 신앙생활이 이번 주에서 다음 주로 더 도약되어지기를 원합니다. 업그레이드 되어지기를 원합니다. 하나님, 마음을 우리 가운데 심어주시고 그 마음을 받고 우리가 온 열방을 향해서 하나님의 선교를 이루는 하나님의 귀한 사역자들, 하나님의 귀한 자녀들, 하나님의 귀한 딸들, 아들들 되게 해달라고 함께 기도합시다. 함께 기도하겠습니다. 하나님, 우리 가운데 말씀해 주셔서 감사합니다. 주님과 동행할 수 있는 그 삶을 우리가 함께 해주셔서 감사합니다. 우리 하나님께서 우리를 부르셨사오니 하나님, 우리가 지체치 않고 멈추지 않고 즉시로 우리의 일들을 가며 나갈 수 있도록 은혜를 풀어주시옵소서. 오 하나님의 영광을 바라볼 수 있는 그 마음을 아브라함에게 허락하였고, 이삭에게 허락하였고, 모세에게 허락하였고, 예수께서 우리 가운데 남녀의 그 마음에 그 삶의 현장을 보는 것이 아니라 그 다음에 미래를 바라보며 하나님의 성령을 하며 나갔사오니 주님, 우리 인도하여 주시옵소서. 하나님의 영광 내려 주시옵소서. 우리의 삶을 하나님의 불쌍한 날 삶으로 주옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령 하나님의 감화 감동 교통 위로하심이 난민 속에 있는 사람들에게 우리가 당신의 마음을 가지고 우리가 순종하여 나아가겠습니다 라고 결단하는 하나님의 자녀들 머리머리 위에 지금도 난민과 고난과 가난과 고통 속에 있는 사람들을 향해서 오늘도 땀 흘려 헌신하며 수고하는 우리 선교사님들 머리머리 위에 모든 교회와 지금도 고통과 아픔 가운데 있는 북녘 땅의 지하 교회들 가운데 하나님의 돌보심과 하나님의 축복과 함께 하심이 지금으로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.
살아계신 주 찬양하겠습니다. 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네 사랑의 주는 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네 사랑의 주는 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네 아멘 자리에 앉으셔서 광고 듣는 시간 가겠습니다. 네, 광고 전해드리도록 하겠습니다. 7월 14일 다운타운 캠퍼스 제2회 미니 올림픽이 있을 예정입니다. 배구, 원스텝 술래잡기, 자유투, 줄다리기, 단체 줄넘기, 피구와 같은 다양한 종목들이 준비가 되어 있으니까요. 신청해 주시고요. 또 현재 응원단도 따로 모집하고 있으니 흥이 많으신 분들은 꼭 신청해 주시기를 바라겠습니다. 다운타운 캠퍼스에 처음 오신 새가족 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 처음 나오시면 모든 게 어색하실 텐데 여러분을 안내할 한 분이 여기 앞에 나와 계시니까요. 예배 후에 앞으로 나오셔서 저희 목사님도 만나 뵙고 또 저희끼리 교제할 수 있는 시간 가졌으면 좋겠습니다. 오늘 간식은 죄송해요. 제가 아직 시차가 좀 적응이 안 돼서 지금 좀 정신이 비몽사몽한데 오늘 간식은 맥더블과 카프리선입니다. 순에서 받아가실 때 꼭 두 분이서 간식을 받으러 나와주시고요. 흘리는 것을 각별히 주의해 주시고 떠나시기 전에 꼭 뒷정리 확인 부탁드립니다. 쓰레기는 친교팀 전용 쓰레기통에 트레이는 따로 반납해 주시기를 바라겠습니다. 그리고 2024년도 졸업생들을 모두 축하드립니다. 졸업 이후에 하나님께서 준비해 주시는 것들을 차근차근 이뤄나가실 수 있는 모든 분들이 되시기를 축복합니다. 학사와 석사 모든 졸업하시는 분들은 예배 후에 앞으로 나오셔서 저희 교회에서 준비한 꽃과 선물 그리고 사진 촬영하고 가시면 되겠습니다. 그럼 저희 이번 한 주 하나님께서 예비해 두신 것을 이뤄나가는 한 주가 되기를 바라면서요. 이번 주는 저희 또 레바논 팀이 선교를 다녀왔으니까 인사를 아랍어로 해보면 어떨까 싶어요. 안녕을 말하바였나요? 죄송해요. 진짜 정신이 없나 봐요. 말하바였던 것 같아요. 그럼 제가 마무리 인사하면 그렇게 다 같이 인사하도록 하겠습니다. 이번 한 주 승리하시는 한 주가 되기를 바라며 저희 다음 주에 뵙겠습니다. 말하바. 졸업하시는 분들 앞으로 나와주세요. 이름 한 번 더 불러드릴게요. 김미나, 김민주, 김민호, 김유림, 박시은, 신지연, 심예진, 유혜승, 윤예지, 정진영, 정휘, 한유진, 강유진, 김지호, 박지수, 송애니, 이세빈, 이현정, 정준호.